السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ غزہ میں جنگ بندی کے 5ویں روز حماس نے 30 فلسطینی خواتین اور بچوں کی اسرائیلی قید سے رہائی کے بدلے میں 12 یرغمالیوں کو چھوڑ دیا، جن میں سے 2 تھائی لینڈ کے شہری ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے 10 اسرائیلی اور 2 تھائی یرغمالیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا، جس کے بدلے میں 15 فلسطینی خواتین اور اتنے ہی بچے اسرائیلی قید سے آزاد ہو کر رملہ میں اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں۔ اے ایف پی سے بات کرتے ہوئے حکام نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ جن 10 اسرائیلی یرغمالیوں کو آزاد کیا گیا ہے، ان میں متعدد غیر ملکی این جی اوز کے لیے کام کرنے والے اسرائیلی بھی شامل ہیں۔ غزہ کے جنگ بندی کے 5ویں روز اسرائیلی جیلوں سے جن قیدیوں کو رہا کیا گیا، ان میں خواتین اور بچے شامل ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نے کس طرح خواتین اور بچوں کو جنگی قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ حماس نے امریکی ارب پتی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلن مسک سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی طرح تباہ شدہ غزہ کا بھی دورہ کریں اور یہاں آ کر خود اپنی آنکھوں سے اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی تباہی دیکھیں۔ بیروت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حماس کے سینئر رہنما اور ترجمہ اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ جس طرح ایلن مسک نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے، اسی طرح اب غزہ کا بھی دورہ کریں اور اسرائیلی دہشت گردی بمباری سے کی گئی غزہ کی تباہی دیکھیں۔ اسامہ حمدان نے کہا کہ غزہ کا دورہ کر کے ایلن مسک کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اسرائیل نے گزشتہ ماہ 7 اکتوبر سے عارضی جنگ بندی تک کس طرح غزہ میں قتل و غارت گری اور وحشیانہ بمباری کی۔ پریس کانفرنس میں اسامہ حمدان نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی قید سے رہا ہونے والے فلسطینیوں نے اسرائیل کے وحشیانہ رویے کے بارے میں بتایا ہے۔ ویسے تو پوری دنیا واقف ہے کہ اسرائیل کی دہشت گرد فوج کس طرح سے معصوم نہتے فلسطینیوں پر اپنا وحشیانہ رویہ پیش کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اپنے فلسطینی قیدیوں کی وجہ سے اسرائیلیوں کو یرغمالی بنایا تھا، اگر ان کے پاس ہمارے قیدی نہیں ہوتے تو ہمیں اسرائیلیوں کو یرغمال بنانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اسرائیلی فورسز نے دریائے اردن کے مغربی کنارے اور مشرقی القدس میں 35 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ فلسطین جمعیت اسناد نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے رات گئے اور صبح کے اوقات میں دریائے اردن کے مغربی کنارے اور مشرقی القدس میں چھاپے مار کے 35 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ بیان کے مطابق اسرائیلی فورسز دریائے اردن کے مغربی کنارے اور مشرقی القدس میں 7 اکتوبر سے جاری چھاپوں کے دوران 3325 فلسطینیوں کو حراست میں لے چکی ہے۔ ان سب پر عالمی میڈیا کی جانب سے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ حماس کی جانب سے 240 اسرائیلیوں کو یرغمال بنائے جانے پر ہنگامہ برپا کرنے والی میڈیا ہاؤسز دریائے اردن اور مشرقی القدس 3325 فلسطینیوں کو قید کرنے پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ غزہ کے 7 اکتوبر سے دریائے اردن کے مغربی کنارے اور مشرقی القدس میں اسرائیلی فورسز کے چھاپوں کے دوران کثیر تعداد میں حراستیں مرکز توجہ بن رہی ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے غزہ پر اسرائیلی جنگی مہم کو انسانی اقدار کی نفی قرار دیا۔ وہ اردنی سرکاری میڈیا پر اس امر کا اظہار کر رہے تھے۔ العربیہ کے مطابق اس موقع پر شاہ عبداللہ نے مغربی کنارے کے عوام کے خلاف اسرائیل کی جاری کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بھی انسانی اقدار سے عاری اور شہریوں کے حق زندگی کی خلاف ورزیوں کا قرار دیا۔ شاہ عبداللہ نے جنگ کے فوری خاتمے کا بھی مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کی کئی ہفتوں تک ناکہ بندی کر کے غزہ کے شہریوں کو ادویات تک سے محروم رکھا۔ شاہ عبداللہ نے اسرائیل کی طرف سے مسلسل کی گئی ناکہ بندی کے حوالے سے کہا کہ غزہ کے لوگوں کو خوراک سے محروم رکھنے کے لیے لاک ڈاؤن جاری رکھا گیا، حتیٰ کہ شہریوں کو پانی اور بجلی تک سے محروم رکھا گیا۔ یہ سب جنگی جرائم ہیں جن کا اسرائیل نے ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے اپنے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے جنگی جرائم پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ اسرائیل کی جانب سے دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ایکسپو 2030 کی میزبانی پر متعدد عرب رہنماؤں کی طرف سے مبارکباد پیش کی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق تہنیتی پیغامات میں سعودی عرب کے لیے مزید ترقی و کامرانی کی امید ظاہر کی گئی۔ بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ کی طرف سے سعودی قیادت کو موصول ہوئے پیغام میں نیک جذبات کا اظہار کیا گیا۔ اس طرح کے پیغامات امیر کویت شیخ نواف احمد الجابر الصباح کی طرف سے بھی موصول ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپو کی میزبانی صرف سعودی عرب کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام خلیجی ریاستوں کے علاوہ عرب ممالک کے لیے قابل فخر و اعزاز ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب اسی طرح ترقی کی نئی منزلیں طے کرتا رہے گا۔ اسی سے ملتا جلتا پیغام نائب امیر قطر شیخ عبداللہ بن حمد ال ثانی کی طرف سے بھی موصول ہوا ہے۔
जापान ने सऊदी शहरियों के लिए वीज़ा की शराइत में नरमी का ऐलान करते हुए बाज़ माली ज़रूरियात को पूरा करने वाले सऊदियों के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा स्कीम मुतारिफ कराई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में जापानी सिफारत खाने ने आज चारशंबे के रोज़ बताया है कि नया वीज़ा सयाहत, कारोबार और रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने के लिए मुख्तसर मुद्दत के क़याम के लिए मुतारिफ कराया गया है। नई स्कीम के तहत सयाहती वीज़ा 3 साल की मियाद के साथ 90 दिन की मुद्दत के लिए जारी किया जाएगा। 4 दिसंबर से नाफिजुल अमल होने वाली इस स्कीम के जरिए दरख्वास्त दहिंदगान को अपनी दरख्वास्त जमा कराने के लिए सिफारत खाने या कौंसलेट जनरल में ज़ाती तौर पर हाजिर होना होगा। सिफारत खाने की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि जापान हुकूमत की जानिब से वीज़ा में नरमी के मुतअद्दिद इक़दाम जापान और मुमलिकत के अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। G7 ममालिक के वज़राए ख़ारजा जर्मनी, अमेरिका, बरतानिया, इटली, फ्रांस, जापान और कनाडा जो दुनिया की 7 बड़ी मईशतों पर मुश्तमिल है, इसने इजराइल हमास तसादुम में तमाम यरगुमालों की रिहाई का मुतालबा किया और खित्ते से तमाम गैर मुल्की शहरियों का इनखला करने की अपील की। अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने G7 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी किया। बयान में इजराइल और हमास तनाज़े के तमाम कैदियों की रिहाई और खित्ते से तमाम गैर मुल्की शहरियों के इनखला का मुतालबा किया गया। बयान में कहा गया है कि तमाम ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई के लिए इंसानी बुनियादों पर वक्फा एक अहम कदम था और कतर और मिस्र का इंसानी बुनियादों पर वक्फा यकीनी बनाने की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया गया। बयान में खित्ते में भेजी जाने वाली इमदाद को बढ़ाने के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तौक़ुफ़ में तोसी की हिमायत का इयादा किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि और शहरियों को तिब्बी सामान, खुराक, पानी, ईंधन समेत इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए ज़रूरी कोशिशें की जाए। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि गाज़ा में हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई 7 अक्टूबर से इंसानी तारीख़ के बदतरीन हमलों का सामना कर रहे हैं। हज़ब इक़्तिदार जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के ग्रुप इजलास से खिताब में एर्दोगान ने कहा है कि 7 अक्टूबर से गाज़ा के शहरियों पर इंसानी तारीख़ के बदतरीन और मनफूरतरीन हमले किए जा रहे हैं। इन 50 रोज़ा हमलों में इजरायली फोर्सेस ने पूरी दुनिया की नज़रों के सामने गाज़ा में हर चीज़ को तहस नहस कर दिया है। इजरायली दहशतगर्द फ़ौज ने इस अरसे में हर वो जुल्म किया है जो तारीख़ के सफ़ात पर सियाह धब्बा बना रहेगा। उन्होंने कहा कि गाज़ा पर हमलों में 70% से ज़्यादा औरतों और बच्चों पर मुश्तमिल तकरीबन 16,000 शहरियों को हलाक किया गया और 35,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी किया गया। सदर एर्दोगान ने कहा है कि सदी के बड़े तरीन मज़ालिम करके इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने तारीख़ में अपना नाम अभी से गाज़ा का क़स्साब लिख दिया है। ये स्याही सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं, इसका साथ देने वाले हर शख्स के माथे पर मली गई है और अब कभी नहीं धुल सकेगी। सदर एर्दोगान ने कहा कि इन जंगी जराइम के मुकाबले 1-2 खारिज मगरबी ममालिक की बेहसी को भी हम हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे। इजराइल इंतजामिया को बैनुल अक़वामी कानून के कटहरे में लाने के लिए भी हम रास्ता आजमाएंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसी को इल्म नहीं था कि उस वक्त जो तहरीक इंसाफ थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और पूरे पाकिस्तान में तबाही फैला देगी। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि 9 मई के जो आलाकार हैं इनकी सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। जब इस मुल्क के खिलाफ साजिश की गई, गद्दारी की गई और फौज में तख्ता पलटने की भयानक कोशिश की गई जिसकी पूरे पाकिस्तान ने मजम्मत की और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि जमहूरियत गद्दारी को बर्दाश्त नहीं करती। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पहली बात, हमने हमेशा अदलिया का एहतराम किया और इंसाफ की तलब के लिए हम बिला इम्तियाज़ अदालतों में हाज़िरी को अपना फ़र्ज समझते रहे और ये सब हमारे लिए लायक एहतराम है। दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ से लेकर पूरे शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं ने जो मुश्किलात और सख्तियाँ झेली है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। गासिब सय्योनी हुकूमत की काबीना के 2 वज़रा ने गाज़ा में दायमी जंगबंदी का मुआहदा तय पाने की सूरत में हुकूमत गिरा देने की धमकी दी है। गासिब सय्योनी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की वफाकी काबीना के 2 वज़रा ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि गाज़ा में दायमी जंगबंदी का मुआहदा होने की सूरत में वो हुकूमत गिरा देंगे। सय्योनी हुकूमत की दाखिली सलामती के वज़ीर एसरा बन गोयन ने कहा है कि गाज़ा में जंगबंदी इजरायली हुकूमत के गिर जाने का बास होगी। नेतन्याहू की काबीना के एक और वज़ीर सोमेस्ट्रेस ने भी कहा कि गाज़ा में इजराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान हतमी जंगबंदी अंजाम पाने की सूरत में वो इस्तीफ़ा दे देंगे और बेंजामिन हुकूमत गिर जाएगी। नेतन्याहू की काबीना के इन 2 अरकान की धमकी ऐसे वक्त में सामने आई है जब यह क़यास आराइयाँ की जा रही है कि मुताहरिफ फ़रीक अमेरिका और कतर के साथ मिलकर मकबूजा इलाकों में जंगबंदी की मुद्दत को तोसी देने में कोशां हैं। इस सिलसिले में सय्योनी हुकूमत के चैनल 12 ने ऐलान किया है कि मोसाद के सरबराह ने दोहा पहुंच चुके और इम्कान है कि इस सफर के दौरान कैदियों के तबादले के वसी तर मुआहदे पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने भी इत्तला दी है कि अमेरिकी CIA और मोसाद के सरबराहान कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी से मुलाकात कर रहे हैं और गाज़ा की पट्टी में जंगबंदी के मुआहदे में तोसी पर बात करेंगे।